वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालिक, हाजरा हजूर शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी कोटान कोटान किरपा रहमत ते बख्शिश दे नाल हर रोज़ की तरह ग्लोबल गुरबाणी विचार व्हाट्सएप ग्रुप के राही ते फेसबुक लाइव आडियो के माध्यम के राही जो लड़ीवार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जो गुरबाणी विचार रोज़ाना लैके आप जी के सन्मुख हाज़र होने आ, जिस विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी जो पावन कथा प्रारंभ की गई है, जिस विच हुण तक श्री राग दे पहले 100 शब्दां दी विचार तो बाद अष्टपदियां दे पहले 2 शब्दां दी विचार आपां सरवण कर चुके हैं। अज जो शब्द आप जी ने हुणे हुणे सरवण कीता है, इस साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे विचों श्री राग दे विचों पन्ना नंबर 54 तो लैके 55 तक ते साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे पावन मुखारबिंद तो रसना तो उचारण होया पावन शब्द है अष्टपदियां दा। सतगुरु गुरुदेव जी महाराज धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दी पावन हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उन्हां दी पावन गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ शब्द आप जी के सन्मुख रखिया गया है। सो आओ अज दे पावन गुरु शब्द दे नाल जुड़िए ते समझण दी कोशिश करिए कि सतगुरु पातशाह जी अज दे पावन शब्द विचार दे विच सानू की गुरमत सिक्ख्या दिंदे ने, किवें साडे मन नूं विकारां तो बाहर कढ के गुरमत दे नाल जोड़न दा सच्चे पातशाह जी सानू हौसला दिंदे ने। क्योंकि जिहड़ा ये जीवन है ना, ये परिपूर्ण परमात्मा दी याद वास्ते मिले है। संसार दे विच एक पक्ष है सच्चाई दा ते एक पक्ष है झूठ दा, जां इंज कह लो कि एक दिन है ते एक रात है। सच दा चंद जिहड़ा सूरज है ना, वो दिन दा प्रतीक है। सच नाल जिन्हें अपनी जिंदगी जोड़ लई, जिन्हें अपने जीवन नूं सच्चे निरंकार दी भगती विच लीन कर लिया, उहदे अंदर गुणां दा प्रगाश होवेगा, उहदे अंदर दयालता आवेगी, वो कृपालू सुभाਅ दा होवेगा, वो प्यार करन वाला होवेगा मानवता दा, मानवता दे नाल ते सारियां दे नाल बराबर वरतन वाला होवेगा। ते जिहदे अंदर झूठ दा पसारा परत गया है, जिहदे जीवन विच पदार्थवादी जीवन बन गया है, उहदी जीवन दी दौड़ सिर्फ माया तक ही सीमित है, पदार्थ तक सीमित है, उहदे अंदर तमाम अवगुण आउणगे। क्योंकि ये अंधेरे दा प्रतीक है, अज्ञानता दा प्रतीक है। अज्ञानता अवगुणां नूं जन्म दिंदी है। जिवें मनुख दे अंदर क्रूरता आवेगी, कठोरता आवेगी, मनुख दा सुभाਅ मैला होवेगा, विचार मैले उदय होणगे, मनुख दे अंदर बुरे ख्यालात पैदा होणगे, मनुख दा अपने उपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्रोध दीआं सीमावां पार कर देवेगा, काम वासनावां दे विच लीन रहेगा। ये तमाम अवगुण उत्थे घर करते ने जिथे मनुख परमात्मा तो दूर हो जाता है। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने धर्म के अर्थ जो दुनिया के सामने रखे, सतगुरु जी ने बिल्कुल साफ सुथरे रखे। साहिब कहते धर्मी होने की सब तो वड्डी निशानी है कि मनुख के अंदर सच बोलण की काबलियत पैदा हो जाती है। मनुख तमाम उन्हां दुर्व्यवहारी लोगों तो उन्हां दे सामने खड़ जाता है, जिहड़े लोग समाज दे विच अत्याचार पैदा करते हैं, जां समाज दे विच झूठ पैदा करते हैं, जां समाज विच बुराइयां लैके आउंदे ने। सच परमात्मा दे नाल जुड़न वाला इंसान
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਚੌਂਕੜਿਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ 8 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਾਦਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰ। ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਜੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਆਚਾਰ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਲੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਨਿਰਮਲ ਆਚਰਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ,
ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚੁਤਰਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਾਂ, ਆਚਰਣ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਵਿਚਾਰ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੁਣ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਤਨ ਪਰਖ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਮੋਲ ਅਪਾਰ। ਪਰਖ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਰਤਨ, ਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰਾਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆਭੂਸ਼ਣ, ਉਹਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜ਼ਵਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰਖੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਤਨ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਾਂ
ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਸਾਚੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਹੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਸੋਭਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ। ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਟਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਝੋਰੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਈ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਨ ਭਾਉ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਆਚਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੋਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਟੋਭੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਓਰੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਲਾਗਿਓ ਲੰਘਦਾ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਟੋਭਿਆ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੜਿਆਂਦ ਆ ਗਈ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਖਨੀ ਇਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਵਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੋਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਂਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਆਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਹਾਓ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ,
ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗ ਮਜੀਠ। हे ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰੰਗ ਮਜੀਠ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਉਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਜਵਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਣਾ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠ ਅਡੀਠ। ਡੀਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਸਦਾ, ਅਡੀਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੈਸਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰ ਅਪਾਰ। ਬੋਹਿਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਅਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਰਲਾ ਕੰਢਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰ। ਵਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਂਡਾ, ਰਸਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨੀ ਡਰਿਆ ਡਰ ਜਾਣੀਐ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ। ਨੀ ਡਰਿਆ ਡਰ ਜਾਣੀਐ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਕੁੱਪ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਪ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਡਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਿਮ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿੱਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਡਰ ਜਾਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਅਸਥਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ। ਸਥਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸਥਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ, ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਧੰਦਾ ਪਾਏ। ਧੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚ ਰਤੇ ਗੁਰਵਾਕ। ਹਰ ਜੀਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਐ, ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਗੁਰਵਾਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤਮਾਮ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨ ਲੱਗਈ ਸੱਚ ਘਰ ਜਿਸ ਔਤਾਕ। ਤਿਤ ਤਨ, ਉਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨ ਲੱਗਈ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚ ਘਰ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤਾਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਲੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚ ਘਰ ਜਿਸ ਔਤਾਕ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਆ ਸਾਕ। ਨਦਰ ਕਰੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਵੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਵੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਆ ਸਾਕ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਆ ਸਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ ਬੰਦ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ, ਡਰ, ਸਹਿਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਕੈ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਗੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਈਗੋ ਹੈ, ਅਹੰਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਜੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਜਗ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਗ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਲਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਲਾਭ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਏਕ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਪਾਈਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ 7ਵਾਂ ਬੰਦ। ਸਾਚੋ ਵਖਰ ਲਾਦੀਐ, ਲਾਭ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਸਾਚੋ ਵਖਰ ਲਾਦੀਐ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਸੌਦੇ ਦਾ। ਲਾਭ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਾਸ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ
निर्मल परमात्मा दा गुण आ वसणगे। तो साहिब जी कहते समुची पंक्ति के अर्थ ने, हे वणजारे जीव, हे वपारी जीव, तू इस संसार विच सच का वपार करना है। जे तू चाहुंदा है साचो वखर लादी है, सदा स्थिर रहन वाले परमात्मा दे शुभ गुणा रूपी सच गुणा रूपी पूंजी नूं जोड़ना इकट्ठा कर। लाभ सदा सच राज। फिर इस विचों वो नफा पैंदा है, वो प्रॉफिट हुंदा है कि सदा कायम रहन वाला परमात्मा तेरे नाल आ खड़दा है। आखिरी बंद है पावन शब्द दा, साची दरगाह बैसई भगत सच्ची अरदास। फिर जिस गुरु दे सिख ते जिहड़ा गुरु दी मत ते चलण वाला गुरु मुख है ना, जिहदा मुख गुरु वल है, वो फिर परमात्मा दी सच्ची ते सुच्ची गुणा रूपी भगती दे विच जुड़ जांदा है ते उहदे चित्त दे विचों फिर सच्ची अरदास। हजे साडे जीवन विच पदार्थां दीयां अरदासां ने, संसार दीयां अरदासां ने। एक्चुअली अरदास करनी है, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। कमाल दी गल है। हर अरदास करन तो पहला ये दोहा पढ़िया जाता है, पर भरोसा ही नहीं बजदा, विश्वास ही नहीं बजदा। इस अरदास नूं पढ़ के भी अपनियां मन आईयां विच पा के रखते हैं। जिद्दण असीं मन आईयां अरदास विच जोड़नियां बंद कर देवांगे ना, ये भरोसा कर लवांगे, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। किते कह किते वेखो, साची दरगाह बैसई। फिर सच दी दरगाह, सच दे घर दे विच नित टिकाणा होवेगा, नित जीवन टिक जावेगा परमात्मा दे सच्चे प्रेम दे विच, सच्चे घर दे विच। भगत सच्ची अरदास ते जीवन दे विच इक्को एक सच्ची अरदास परमात्मा दी भगती दी बन जावेगी। फिर मनुख मंगा नहीं मंगेगा। किते अपने जीवन नूं पुछ के वेखियो, किते असीं गुरु अगे खलो के ये भी कदी अरदास कीती है, पातशाह जी मेरा नितनेम बन जावे, मैनूं गुरबाणी कंठ हो जावे, गुरबाणी दे अर्थ समझ आउण लग पैण, मेरा ये जीवन तेरे गुणां नाल भर जावे। कोई नहीं जे करदा, बहुत घੱਟ होणगे जिन्हां दी अरदास होवेगी। मुहताज ते सुखमनी साहिब दीयां बाणीआं पढ़ के फिर अरदास है पदार्थ दी। 3 दिन गुरबाणी दा घर प्रवाह चलिया है, अरदास या फिर संसार दी। देखो कैसी खेड है। हालात तो ऐसे बनते जा रहे ने, अखंड पाठ साहिब घर विच लाउण तो बाद भी 3 दिन बाणी का प्रवाह चलण तो बाद ही सतगुरु जी के सुखासन होंदे ही शराब के दौर चल पैंदे ने। उत्थे सच की दरगाह की बनेगी? जीवन में झाती मार के देखियो, साडे घरां दी यही खेड है। 3 दिन गुरु जी की सेवा की, कोई पाठ नहीं सुनिया, कोई बाणी नहीं सुनी। बस जिद्दण सतगुरु जी के भोग पै, मैं एक परिवार नूं पुछिया, मैं क्या तुसीं बच्चे का आनंद कारज कर रहे हो तो अखंड पाठ साहिब खिलाया, तुसीं पाठ बाणी पढ़ बह के सुनी भी है? नहीं भाई साहब जी, गुरु जी के चरण पवाने सन, फॉर्मैलिटी है, हजे सतगुरु का सुखासन होया नहीं तो उत्थे ही टेबल ला के शराबां दे दौर चलाए गए। कि ये सच की दरगाह होवेगी? कि ये सच्ची अरदास होवेगी? अपने जीवन में झाती मारियो। असी बाणी केवल कन्ना तो सुण तक सीमित रखी है, जीवन च नहीं वसाई। जिदन जीवन में वस गई, उस दिन सच की दरगाह साडा घर बन जाएगा। पत स्यों लेखा निबड़ै, राम नाम प्रगास। पत का अर्थ है इज्जत, पप्पा तत्ते नूं सियारी है, इहदा अर्थ है इज्जत, सन्मान, सत्कार। साहिब कहते सच जाणियो, उस दे जीवन दे सफर का लेखा इज्जत वाला बन जाता है। पत स्यों लेखा निबड़ै, उसका जीवन दे सफर का लेखा इज्जत वाला साफ सुथरा हो जाता है। किहदा? जिहदे चित्त दे विच परमात्मा वस जाता है। पत स्यों लेखा निबड़ै, राम नाम प्रगास। उसदे जीवन दे सफर का लेखा। असी तो अपने जीवन के जिहड़े लेखे जोखे आ ना, एक डायरियां लाइया ने कि को किन्ना लैना है, किन्ना देना है, पर कभी अपने जीवन का रात नूं जदों सोहला साहब की बाणी पढ़ते हैं ना, वो लेखा जोखा है कि अज मैं जीवन में किन्ना झूठ बोलिया,
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਉੱਚੋ ਆਖੀਐ, ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਾ ਉੱਚੋ ਆਖੀਐ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬਚਨ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਕੇਵਲ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਏਕ ਤੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਦੇਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਏਕ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਰਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਡੋਲਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਥ ਤੋਂ
परमात्मा की सच्ची जगदी जोत हर एक विच जगदी निरंतर नज़र आउण लग पैंदी है। नानक सहज सुभाए। सुते चित ओ मनुख आत्मिक अनंतता वाला चढ़दी कला वाला बन जाता है। फिर वो डोलदा नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ पै जाती है ये कादर करतार ने ये जीवन दिता है ਤੇ मैं अपने इस जीवन ਨੂੰ निर्मल करना है, अपने हिरदे ਨੂੰ पवित्र करना है, ताकि मैं परमात्मा नाल इकमिक हो जावां। ਉਹਦੇ जीवन का सफ़र, ਉਹਦੀ जिंदगी निर्मल हो जाती है। फिर वो तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा परका मिट गया, जत पेखों तातू। सो अज दा जिहड़ा गुरु नानक साहब जी का पावन श्री राग का ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 54-55 ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਮੂਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਸ ਜਾਵੇਗਾ। तेरा जीवन आत्मिक अनंत ते चढ़दी कला विच आ जाएगा। एक बारी करके वेख। इत मार्ग चले भाईअड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागै मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाओ जियो, इउं पावै हर दरसावड़ा, नहीं लागै तत्ती वाओ जियो। सतगुरु कृपा करन। गुरबाणी दी विचार करते हैं। बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां होईयां ने, गुरबाणी उचारण करते हैं। सो आप सारे वीर भैन माफ़ कर दिओ, चढ़दी कला बख्शिओ, ताकि ये जीवन गुरमत के लेखे लग के गुरमत नूं प्रवान हो जाए। आखिरी श्वास तक ये विचार आप जी के सन्मुख रखते रहिए। अरदास बेनती है, सच का साथ दईए, सच नाल खलोईए। अज बहुत लोड़ है सच नूं पहचानण दी, सच नूं परखण दी। आप परख सकते हैं गुरबाणी दियां अखां दे नाल। सो आओ गुरमत दे धारनी होइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की